Namaskaram and a very happy new year and very good evening to one and all. I warmly welcome you to the 36th Nrityanjali Annual Dance Festival, an evening dedicated to the timeless beauty of Bharatanatyam. Tonight, we explore a masterpiece that occupies a unique space in Kannada literature and music of DVG, Avara Antapura Getegalu. What makes these songs so extraordinary is how DVG breathed life, emotion, and philosophy into the intricate stone sculptures of Belur, the Madanikas. His words act as a lens, focusing on the stone beauties of the Chennakeshwar temple and transforming them into living, breathing entities. They are more than literary works. They are vivid, rhythmic blueprints of heritage. It's been a long-held ambition of mine to bring out the Ashtanaikas, that is the 8 heroines, from these poems. Therefore, last year I shared this vision with my dear friend Sridhar. I wanted to translate this concept into something tangible for the dance community. With immense generosity, Sridhar agreed to articulate this vision by willingly producing and recording these 8 songs. Sridhar, I am deeply grateful for your kind support and contribution. Thanks to the support of Ananya for marketing the music and Raghavendra sir for supporting this venture. They say that when words fail, music speaks. But when music isn't enough, we dance. Tonight, we will witness the marriage of poetry and dance. A poem becomes a dance, and poetic phrases transcends the sound to become visual masterpieces. This exploration of grace and storytelling reflects not just Salabanjikas of Belur, but the spirit of women here tonight. Our performers today have spent countless hours perfecting every moods and movements to bring out something truly spectacular. As Rasikas, your appreciation is the fuel for the performer. I invite you to stay present in every beat and every gesture. I hope you leave tonight carrying a bit of the joy that our dancers felt on the stage. So please, do not hold back your applause. Let us welcome to the stage the Ashtanaikas. ಅಷ್ಟನಾಯಿಕೆಯರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಶೋಕ್ರವರನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿಯವರನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಂದ ಈ ಕಲಾದೀವಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹಾರೈಕೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಲಭಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಆಶ್ರಯ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ಸಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೆ ವಿಲಾಸಿಕೆ ಎಂಬ ಅಂತಃಪುರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಇಂದು ಈಗ ಪ್ರೋಷಿತ ಭರ್ತೃತ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಧನಂಜಯ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಗುರುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ, ಸಂಗೀತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಗುರು ರಾಧಾಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಯಕಿಗೆ ಈಗ ನಾಯಕನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕ. ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಮುಗಿತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಸವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದು, ತನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಅವಳ ಸಖಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೀನು ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕಾಗಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಖಿಯ ಒಂದು ಸಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ DVG ಅವರು ಮುಕುರ ಮುಗ್ಧೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಶೋಕರವರ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಮೇಧಾ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಹಿತ ಚಾಂದ್ರಮ ವಕ್ತ್ರರಾಗಂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಲ್ಪತರುವೇಲಿದ ಬಂಧುರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ ದರ್ಪ ಪರಿಜೃಂಭಕ ದರ್ಪಣಾಸ್ತ್ರಂ ಸಂದಿರ್ಪ
मोहिनियदे स्वकृतात्ममोहम् सन्दर्पमोहिनियदे स्वकृतात्ममोहम् ಮುಗುರದ ಚನ್ನಿ ಮುಗುದೆಯ ದೇಯ ಕನ್ನಿ ಮುಗುರದ ಚನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಮೈ ಸೊಬಗಿಗೆ ನೀನೇ ಮನವ ಸೋತು ಮುಗುದೆಯ ದೇಯ ಕನ್ನಿ ಮುಗುರದ ಚೆನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ಸೊಬಗಿಗೆ ನೀನೇ ಮನವಾಸೋ ಮುಗುದೆಯ ದೇಯ ಕನ್ನಿ ಇದನ್ನ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಧಿಕಾ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಮೇಕೆ ಬಾರನೆ ಇನ್ನು ಮೇಕೆ ಬಾರನೆ ಏನು ಪೇಕ್ಷೆ ಧೋರಣೆ ಇನ್ನು ಮೇಕೆ ಬಾರನೆ ಏನು ಪೇಕ್ಷೆ ಧೋರಣೆ ಇನ್ನು ಮೇಕೆ ಬಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ಈಗ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾವ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್.
ಮೋಸಗೈದನೆ ಕೆಳದಿ ಕೇಶವರಾಯ ಮೋಸಗೈದನೆ ಕೆಳದಿ ಕೇಶವರಾಯ ಮೋಸಗೈದನೆ ಕೆಳದಿ ಕೇಶವರಾಯ ಮೋಸಗೈದನೆ ಕೆಳದಿ ಕೇಶವರಾಯ ಮೋಸಗೈದನೆ ಕೇಶವರಾಯ ಮೋಸಗೈದನೆ. ಇದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ವಿದುಷಿ ಗೌರಿ ಸಾಗರ್. ವೀರಯೋಷಿತೆ ನಾರಿತನವೋ ವೀರಾಂಗಣವೋ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳೇ ಕಲಹಾಂತರಿತೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಉಪಾಧ್ಯೆ. ಚೆಲುವ ಕೇಶವರಾಯ ಸುಳಿದಾಡಲೇಕಿಲ್ಲಿ ಕಲಹವದಾರಲ್ಲಿ ಮುಳಿದನೇ ಸಖಿ ಬೇಳೆ ಚೆಲುವ ಕೇಶವರಾಯ ಚೆಲುವ ಕೇಶವರಾಯ ಮುಳಿದನೆ
ಮುಳಿದನೆ ಸಖಿ ಮುಳಿದನೆ ಮುಳಿದನೆ ಸಖಿ ಮುಳಿದನೆ ಮುಳಿದನೆ ಸಖಿ ಮುಳಿದನೆ ಸಖಿ ಮರಿಯಿಂದಿಣಿ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ವಿದುಷಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ. झडत् झडत् किङ्किणी धडत् धडत् धक्किणी स्वनोत्तरङ्गिताङ्गिनी ಸ್ವಾಧೀನ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಜನನಿ ಮುರಳಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ನರ್ತಕಿ, ಸಂಶೋಧಕಿ, ಬೋಧಕಿ, ಬರಹಗಾರ್ತಿ. झल्लरी झंकृत आमोद मुग्धाननम् मल्लिका मालिकालं कृतोरस्थलम् वल्लरागारतुल् चेटिकानर्तनम् वल्लभ स्वागतानन्द संवीक्षणम् वल्लभ स्वागतानन्द संवीक्षणम्
ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔತಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗುರು ರಾಧಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೀತಗೋವಿಂದ, ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಗೀತಗೋವಿಂದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು DVGಯವರ ಅಂತಃಪುರ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಗೀತಗೋವಿಂದನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು. ಹೊಸದನ್ನು ಅರಸ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣೇ ಎನ್ನವತಾಮುಪೈತಿ ತದೇವ ರೂಪಂ ರಮಣೀಯತಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದ ಓಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಸ ಅಲೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರೇ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ನೀವು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ಅಲೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಲೆ ಯಾವುದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ರಾಮಣೀಯ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಗುರು ನೃತ್ಯಾಂಜಲಿಯ ನೃತ್ಯ ಪಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಹೃದಯ, ಸ್ವೋಪಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 8 ಜನ ನರ್ತಕಿಯರು ಎಂಥವರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಹೊಕ್ಕುವುದು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಂಗೀತವಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಾವವಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾಟ್ಯವಲ್ಲ, ಬರೀ ನೃತ್ಯವಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಹಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಭಿನಯವಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಈ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕೆಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಭಾಗ 8: ಪ್ರೋಷಿತ ಭರ್ತೃಕ, ವಾಸಕ ಸಜ್ಜ, ವಿರಹೋತ್ಕಂಠ, ವಿಪ್ರಲಬ್ಧ, ಖಂಡಿತ, ಕಲಹಾಂತರಿತ, ಅಭಿಸಾರಿಕ, ಸ್ವಾಧೀನ ಪತಿಕ. ಸ್ವಾಧೀನ ಪತಿಕ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಕೇಶವನಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ದೈವವಾಗಬಹುದು, ಅಂತರಂಗದ ಅಧಿದೈವವಾಗಬಹುದು, ಅದು ತನ್ನ ಕೈವಶವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ನಾಯಿಕಾ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಧೀನ ಪತಿಕೆ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅವನು ಅವಳ ವಶವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕದವರ ಪಾಡೇನು, ಮಿಕ್ಕದವರ ಗತಿ ಏನು? ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸ್ವಾಧೀನ ಪತಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಪ್ರೋಷಿತ ಭರ್ತೃಕೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪರದೈವ, ಈ ಪರವಸ್ತು, ಈ ಪರಮಪುರುಷ, ಏಕೈಕ ನಾಯಕ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಯಿಕಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅವನು ಬಹಳ ಮೋಸಗಾರನೇ. ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಕ್ಕ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವನು, ಸ್ಪೃಷ್ಟ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ಅವನು, ದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಷಿತ ಭರ್ತೃಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪತಿಕೆಯವರೆಗಿನ ಈ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾವಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ, ಇದು ಪುನರಾವರ್ತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪುನರಾವರ್ತನದ ನರ್ತನಾವರ್ತನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋಷಿತ ಭರ್ತೃಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ DVGಯವರದ್ದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ.
ಪ್ರತಿಭೋನ್ಮೇಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಂತಃಪುರ ಗೀತೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತಃಪುರ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೇರಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, HAREM, ಹೇರಂ. ಒಬ್ಬ ನವಾಬನ ಜನಾನ, ಎಷ್ಟು ಕಳಪೆಯಾದಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಂಡಕೇಶವನ ಹೇರಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹೇರಮ್ಮೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತಃಪುರ. ಅದು ಯಾರ ಅಂತಃಪುರ? ನಾಯಿಕೆಯ ಅಂತಃಪುರ. ಆ ಅಂತಃಪುರ ಅಂದರೆ ಅಂತರಂಗ, ಒಳಗಡೆ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಆ ಚೆನ್ನಕೇಶವನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕುವ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ವಿವಿಧ ಭಾವ ತರಂಗಗಳ ಉನ್ಮೇಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಪುರ ಅಂದರೆ ಹೇರಂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪರವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಕಾಣುವ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಭಿನಿವೇಶ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನರ್ತಕಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯವೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನರ್ತನವೂ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಭಿನಯವೂ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಅಭಿನಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ನರ್ತನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತೆ ಬೆರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೃತ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ನಾಟ್ಯ, ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೇವಲ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಲಿ, ಕೇವಲ ನೃತ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ 8 ಜನದ ನರ್ತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೌಢರು, ಪ್ರಬುದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೋದಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನನ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಂದಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಅವರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರೋ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅನನ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅನನ್ಯ ಅಂದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನನ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಅನನ್ಯರು. ಅವರು ಇಂಥ ಅನನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯರು ನಾವು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. ಕಟ್ಟಿಯು ಮೇನು ಹೊಸ ಪೂಮಾಲೆಯಂ ಮುಡಿವ ಭೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಪೋಗದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, ಇಂದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ 8 ಜನ ನರ್ತಕಿಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೋಷಿತ ಭರ್ತ್ರಿಕಾ ಶುಭಾ ಧನಂಜಯ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ವಾಸಕ ಸಜ್ಜಿತ ಆಗಿ ಮೇಧಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು, ಮುಕುರ ಮುಗ್ಧೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು. ವಿರಹೋತ್ಕಂಠಿತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ರಾಮಾನುಜನ್ ಚಕ್ರವಾಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದವರು. ಪ್ರಣಯ ವಂಚಿತೆ ವಿಪ್ರಲಬ್ಧೆ ರಶ್ಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್.
ಖಂಡಿತ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೀರ ಯೋಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ಗೌರಿ ಸಾಗರ್, ಕಲಹಾಂತರಿತೆಯಾಗಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಉಪಾಧ್ಯ, ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಮುರಜಾ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಸ್ವಾಧೀನ ಪತಿಕೆಯಾಗಿ ನಾಟ್ಯ ಸುಂದರಿ ಜನನಿ ಮುರಳಿ, ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಂದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ.